George Kurian, Minister of State for Minority Affairs, Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Government of India, my colleague and State BJP President, Sri Rajiv Chandrasekharji, Father Anthony, P.K. Krishnadas, BJP National Council Member, G.G. Joseph, Minority Morcha President Kerala, Advocate Sean George, BJP State Council Member, K.S. Siju, BJP Ernakulam District President, Anup Antony, IT Cell State Prabhari, and all the respected seniors, elders, brothers and sisters of Munambam. Today I am not only satisfied to be amidst you, but I have also come to ensure that the long sufferings, all the difficulties faced by the people of Munambam can be brought to a logical conclusion. I have come here with a commitment. So I share your problems and the difficulties you have faced. This is my first visit to Munambam. But I know already about the stories, about the issues, and about all other problems you have faced. So the place is not new in terms of understanding your problem. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് മുനമ്പത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ദീർഘകാലമായി നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എത്തുന്നത്. പുതിയതല്ല, എനിക്ക് ദീർഘകാലമായി അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. You all are very hard-working people. Because of no fault of yours, you have not committed any mistakes. You have not done anything wrong. But because of certain situation, so much, on behalf of the Government of India, on behalf of the Prime Minister Narendra Modi, today I have come here to not only share your difficulties and pains, but also to look forward to settle, to help you, and also to ensure that you do not face such problems in future again. ഈ മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്, കഠിനാധ്വാനികളാണ്, ഗ്രാമീണരാണ്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും വേദനയും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ വന്നത് നിങ്ങളുടെ വേദന പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് വേണ്ടി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. I want to remind the people of Munambam, India is the largest democracy. We are having a leader who understands the problems, the situation, the difficulties. So I can assure you with one line, if there is a problem faced by the people of Munambam, the name of your answer, the solution to the problem is Narendra Modi. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഭാരതം ഒരു വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. നമുക്കിന്ന് വലിയ ഒരു നേതാവുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും
മനസ്സിലാക്കാൻ, അതിന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട്. മുനമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഒരു പരിഹാരമാണ് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി. We are a secular nation. In India, we have Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis, Jains. We must have laws which treats equal. We must have provisions which should take care of everybody. But unfortunately, in our country, there was one law, the Waqf bill, which we have changed. This law, the Waqf Act, which was in existence in India, had given uncontrolled, unprecedented power to the Waqf board to declare any land as Waqf property. We have finished that provision. From now onwards, nobody can claim any property and land as Waqf property. നമ്മുടെ നാട് ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ്. ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും പാഴ്സികളും സിഖുകളും ജൈനന്മാരും എല്ലാം ഏകോദര സഹോദരന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടേത്. ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും തുല്യരായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവകാശം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ നിയമവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിവേചനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു വഖഫ് നിയമം. പക്ഷേ ആ നിയമം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വഖഫ് ബോർഡിന് അനിയന്ത്രിതമായ അധികാരം, മുൻപ് ഒരു സംവിധാനത്തിന് കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ അധികാരമുള്ള ഒരു ബോഡിയായിരുന്നു വഖഫ് എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് ഏതു ഭൂമിയും ആരുടേതും ഏതു സമയത്തും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയട്ടെ, നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇന്ന് അധികാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Dear brothers and sisters, when we were changing the draconian provision in the Waqf Act, our government was accused of being anti-Muslim. Let me tell you very openly, we are not against Muslim community. We are not against Islam. We are not against anybody. But we will do everything to give justice to the people. When we brought the amendment bill to change the provisions in the Waqf Act of 1995, I had made personal appeal to all the members of parliament, Congress party, the Communist party, all MPs. I have told them, in India there are lakhs and lakhs of people who are suffering. Not only people of Munambam, there are many more people in the country who are suffering because of the arbitrary conduct of the state Waqf boards. They have claimed villages after villages. They have claimed even municipal corporation building. The Waqf boards had declared ancient villages as the Waqf properties without any check and balance. How can a secular country in India give such uncontrolled power to Waqf board? It must be citizen of this country. Everybody must be treated equally. We are not against Islam or we are not against Muslim. But we are for justice for everyone. That is why we brought the Waqf Amendment Bill 2025 to change the draconian provisions which were in existence. When we were drafting the bill, the issues of Munambam was in our mind. Let me assure you once again, my brothers and sisters of Munambam, you are living in our heart, and we will not take rest until you get back your land. മുൻപത്തെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഈ വഖഫ് നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാക്ഷസീയമായ ചില വകുപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധർ എന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പക്ഷേ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമിനെതിരല്ല, ഇസ്ലാമിനെതിരല്ല, ഞങ്ങൾ ആർക്കും എതിരല്ല. എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമ ഭേദഗതികളാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇന്ന് നടപ്പാക്കിയത്.
പക്ഷേ പാർലമെന്റിൽ ഈ നിയമം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസുകാരും CPIM-കാരും മറ്റെല്ലാ MP-മാരും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് വഖഫ് നിയമത്തിന്റെ രാക്ഷസികമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് യാതന അനുഭവിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ മുഖമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഈ രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണ മനുഷ്യർ ഈ വഖഫ് നിയമത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഉഴരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ, പൗരാണികമായ നാഗരികമായ കെട്ടിടങ്ങൾ, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ, സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പലതും ഈ വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വഖഫിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വരുന്നതായി അവർ നേടിയെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കരുതണമെന്നാണ്, എല്ലാവർക്കും നീതി കിട്ടണമെന്നാണ് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വഖഫിന്റെ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടത്. വഖഫ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തി, മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമി തിരികെ കിട്ടുന്നതുവരെ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളും ഉണ്ടാകും. My dear brothers and sisters, the change in the Waqf Act is not a political agenda. It is not a political issue. It is a humane issue. It is to address the problems faced by the common people. The rich people do not face problem. They can manage. But the poor people are helpless. It is not a political issue for our party. For Prime Minister Narendra Modi, the most important concern is how to provide justice. That is why I said the Waqf Amendment Bill passed by the Parliament of India is not a political issue. For Congress Party and Communist Party, they think about their political interests. They think that if this Waqf Amendment Bill is passed, they will lose their vote. Because if the Munambam people are less, your community are less, you can't decide the future course of the government. They are thinking in terms of politics. We don't consider politics as a factor while deciding this important decision to change the draconian provisions in the Waqf Act. For us, everybody is equal. Even amongst the Muslim community, lakhs and lakhs of Muslim women, the children, the poor people have come and met me. Now also, the common Muslim people are expressing gratitude to the Prime Minister Narendra Modi ji for bringing this Waqf amendment change. So, the purpose of creation of Waqf must be for the welfare of the people. You all know I will not talk in detail. But Waqf is dedication of a property in the name of Allah for the purpose of religious, charitable or pious. It is not to snatch somebody's land. You can donate, only the property and land belong to you. You cannot, the Waqf board cannot declare somebody's property as Waqf property. We have made the provisions very clear. From today, in India, I declare nobody will face the problem faced by the people of Munambam. There will be no more unilateral declaration of any property as Waqf property. This draconian provision has been obliterated, it's been deleted and removed forever. These are very important steps taken in the interest of the common people of this country. I am not going into the details, but I am here today concerning the pains and sufferings you have endured. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം, വഖഫ് ബില്ലിൽ ഞങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നില്ല. ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ, സാധാരണക്കാർക്ക് നീതി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക്, സർവ്വസാധാരണക്കാർക്ക് നീതി നടപ്പാക്കുക എന്നതായിരുന്നു.
പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ, CPIM-ഉം കോൺഗ്രസും ഒക്കെ ഇതിനെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിനെ കണ്ടത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുനമ്പത്തുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ജനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവരുടെ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അതിലും അധികം വോട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് CPIM-ഉം കോൺഗ്രസും നടപ്പാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഈ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് നീതി നടപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. ഈ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിനു ശേഷം നിരവധി മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവര് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ ഒരു എല്ലാവർക്കും നീതി നടപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, വഖഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് നൽകുന്ന ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദാനം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വഖഫ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്. ആരുടെയെങ്കിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടോ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടോ അതിൽ കയ്യേറ്റം നടത്തിയോ അല്ല വഖഫ് നടത്തേണ്ടത്. അതിന് ആരും അനുവദിക്കുന്നതുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു ജനവും എന്തിന്റെ പേരിലായാലും, ഏത് വഖഫ് നിയമത്തിന്റെ പേരിലായാലും ഒരാളും ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇനി പ്രശ്നം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വഖഫിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. So once again, I make it very clear, we are not interfering into the religious matter of the Muslim community. We are changing the provisions of the management, how to govern, how to administer the work properties. The work properties are to be managed by the mutawalis who are Muslims. We are not saying non-Muslims should run and manage work properties. But we are creating the work board, which is a statutory body, which must have non-Muslims also. So the work board will have non-Muslims as member in the work board, so that there will be balance in the decision making. Now step 1, I have once again declared before you, now onwards in the territory of India, the unlimited power of the Waqf board to declare any property as Waqf property is removed. So from today, no Waqf board can declare any property as Waqf property. Secondly, we have made the legislation. Now we have made the laws. While making the laws, Munambam issue was in our mind. So this Waqf Act 2025 will take care of the problems of Munambam people. Number 3, as the Minister for the Minority Affairs, I have to look after the affairs of 6 minority communities. The Muslims, the Christians, the Sikhs, the Buddhists, Jains and the Parsis. All 6 communities are equal. This is, as I said, Munambam issue is not about religious matter. It is not a religious issue. So, the act is passed. After this, after some time, we will frame the rules. The drafting of the rules have started. Once the legislative process, the drafting of rules for the Waqf Act is complete, we will issue direction to the Kerala state government and the state boards to take necessary steps to protect the interest of Munambam people. State government must give all supporting assistance, all necessary documents to ensure that the innocent farmers, the 600 families here who are fishermen, innocent people, they must get their land rights back. So we will issue necessary instructions and direction to the state government of Kerala, so that people of Munambam can have their ancestral old land back to your own management, your own authority. And you can... ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് കൃത്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വഖഫ് നിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ഒന്നും തന്നെ മതപരമായ ഇടപെടലുകളല്ല.
വഖഫ് ബോർഡ് എങ്ങനെ ഭരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് സർക്കാർ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ മുത്തവലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വഖഫ് ബോർഡിന്റെ തലവന് അനിയന്ത്രിതമായ അധികാരങ്ങളാണ് ഭൂമി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല. വഖഫ് ബോർഡിനെ കുറെ കൂടി ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു, കുറെ കൂടി മതേതരമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇനി മുതൽ വഖഫ് ബോർഡിൽ മുസ്ലിം ഇതര വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാർ കൂടി ഉണ്ടാകും. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്ത് അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരികയുള്ളൂ, മതേതര സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇനി മുതൽ വഖഫ് ബോർഡിന് അനിയന്ത്രിതമായ അധികാരം ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകില്ല. ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വഖഫ് ബോർഡിന് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്ന അവസ്ഥ കൂടി നിയമം നടപ്പിലായതോടുകൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ന്യൂനപക്ഷ കാര്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പറയുകയാണ്, ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മുൻപത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നു, വഖഫ് ബിൽ 2025 നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി മുനമ്പത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ കാര്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ 6 ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ബുദ്ധന്മാരും പാഴ്സികളും ജൈനന്മാരും അടക്കമുള്ള 6 ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് തുല്യരാണ്. ഈ മുനമ്പത്തെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മതപരമായ കാര്യങ്ങളല്ല. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു, ഇപ്പോൾ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി മാത്രമാണ് നടപ്പായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിയമത്തിനനുസൃതമായ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആ ചട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്നേക്കുമായി പരിഹരിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശമുണ്ടാകും. മുനമ്പത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരള ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കും. ഈ 600 കുടുംബങ്ങളുടെയും ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരായി നിങ്ങൾ എന്നേക്കും മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉടൻ തന്നെ സംജാതമാകും. I have one appeal to make. Please don't listen to any kind of political propaganda. You have seen the rule of the Congress party. You have witnessed the long rule of the communists, the left democratic front. You have seen them. Nobody has come to help you. Nobody has listened to your voice. Now, Narendra Modi is there to listen to your voice. We will understand your pain. That is why we are here today. I have come here with my colleagues because we are committed to it. Today, I could have given certain deadlines. I could have spelled out more specific, but you know very well, in India, if there is a case pending in the court, if there is a matter which is appealed before tribunal, then as a minister who is under an oath cannot take over the authority of the judiciary. I have limitation. I know what I have to do. I know the solution also. But being a person holding a constitutional authority, in a constitutional position, I have to respect the judiciary, the constitutional authorities. That is why I am not spelling a deadline, a particular fixed time. I am not saying, but that doesn't mean that your issue will be not settled. Otherwise, we are all prepared legally, mentally, with all necessary things in our command. I am giving you assurance. Somebody will say, some Congress leader or communist leader will say, the BJP minister will not take care of your problem. They will say that minister has not given you deadline, timeline. Don't listen to them. You have listened to them for so many years. You had enough of their rule. Now, the only way is the government of India will come forward and ensure that you get the justice. Don't listen to anybody, because I am, as a responsible cabinet minister of our country, coming to your place, to your door, to ensure that we will stand with you. It is just a matter of time.
after the rules are framed, after all the legislative process are over, we will come back again. My state president Rajiv Chandrasekhar ji is here. My colleague, my Minister of State, George Kurian is here. Our father has made an ardent appeal to me. I will not let your hope die down. I assure you once again, on behalf of the Prime Minister Narendra Modi, on behalf of my party, Bharatiya Janata Party, you will get justice. You will get back your land. We will take all possible steps to ensure that not only you get justice, but no other people will suffer like the way people of Munambam have suffered. So today, with heavy heart, I've come to you, although it is very late. You have suffered too long, but it's a matter of time. I have come here as a brother, as your brother, not just only as a minister, to give my support, my 100% commitment for the people of Munambam. I'm very happy and thank you for according such a warm welcome. A great reception I have seen with your tradition. You have welcomed me and my team. I will not let you down. Thank you very much. Jai Hind. എനിക്ക് മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങളോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ കുപ്രചരണങ്ങൾക്ക്, രാഷ്ട്രീയമായ അജണ്ടകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കരുത്. ഈ രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭരണവും നിങ്ങൾ ദീർഘകാലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരാളും നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനെത്തിയില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഒരാളും ഉണ്ടായില്ല. നരേന്ദ്രമോദി മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടത്, മനസ്സിലാക്കിയത്, അതിന് പരിഹാരം കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകാൻ സാധിക്കും, ഒരു അന്തിമമായ തീയതി പറയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ കോടതിയിലിരിക്കുന്ന കാര്യം, ആ കോടതിയിലിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന നിലയിൽ, ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്, അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ്, എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു പറയണം എന്നീ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. പക്ഷേ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയപരിധി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നിയമപരമായും മാനസികമായും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ CPIM-ന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും നേതാക്കന്മാർ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, മന്ത്രി ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പും നൽകിയില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവർ പറയാം. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടിയിരിക്കും. ഇനി മറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളും നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത്. ഉത്തരവ് നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഉണ്ട്. നിയമമായ എല്ലാ പരിഹാരങ്ങളും, നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയായ ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും വരും. ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം എന്റെ സഹമന്ത്രിയായ ശ്രീമാൻ ജോർജ് കുര്യനുണ്ട്. BJP-യുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജി ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും ഇവിടെ വരും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയെ തകർക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടിയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കും. അതിനുള്ള എല്ലാ നടപടിയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളും. നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, മറ്റാരും നിങ്ങളുടെ അത്ര വേദനകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഹൃദയവേദനയോടുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയി. പക്ഷേ ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ, മന്ത്രി എന്ന നിലയിലല്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ 100% നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്നതുവരെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പരമ്പരാഗതമായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വന്ദേ മാതരം. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ പാർട്ടിയുടെ നിരവധി സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര നേതാക്കളെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. അവരാരും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല, സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരും ഇനി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ യോഗത്തിന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രീ ഫിലിപ്പിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening, everybody. Before I say the word of thanks, I would like to offer a
token of appreciation, sir, we don't have anything to give you except our mother's statue. Sir, please bring it. Acha. Okay. Good evening, everybody. On this beautiful and heartfelt evening in both of, it's my honor and duty to stand before you, me, Philip Joseph, a proud resident of his local village of Munambam, a place not just marked in the map, but etched deep into our hearts. First moment, I give my sincere thanks to my Holy Mary. Sir, when Munambam is very famous, sir. We heard this, our local town's name inside your parliament. It echoed through your words, sir. Words can't express our gratitude. Thank you, sir. The only thing I can just say to you is, sir, Mother Mary will help you, sir. Because ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയും അത്ഭുത പ്രവർത്തകയായ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിന്റെ നടയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ്. Because you made it happen. Words can't express our thanks to you, sir. Thank you. And a special thanks to the ruling party BJP, and a special thank to our beloved Prime Minister Modi ji and all your members, sir. Thank you so much. Last but not least, sir, I just wanted to ask you something. We can't give you anything except the statue, but on behalf of my 610 fisherman family, can I give you a hug, sir? Thank you so much. Sir, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കട്ടെ. അത് പറഞ്ഞാൽ I won't get this venue again, sir. കുത്തിത്തിരിപ്പുകാർക്കോടൊരു സന്ദേശമാണ്. മുനമ്പം ജനത 2025 ജീവിക്കുന്നത്, 1965 ഓക്കെ, താങ്ക് യു.